ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया सत्सुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाततेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। I offer my respectful obeisances to all the Vaishnavas, those who are assembled here. இந்த சத்சங்கத்தில் வந்து கலந்துருக்கிற எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம். So this satsanga, this session we are discussing about what we discussed in previous session. Similarly we are continuing the same topic. So இந்த சத்சங்க வகுப்பில் முந்தைய வகுப்பில் எந்த தலைப்பில் நம்ம பேசணுமோ அதே அப்படி பின்தொடரும், அதோடைய தொடர்ச்சி தான் அது. So last session we discussed about Guru-disciple relationship. After initiation, how the disciple should be act, the character of a disciple, and how the disciple should be very obedient to his Guru. So, போன வகுப்பில் வந்து நம்ம குரு சீடருடைய பந்தம், குரு சீடர் பந்தம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சீடருடைய குணநலங்கள் என்ன, ஒரு சீடர் வந்து குருவுக்கு எப்படி பணிந்து அடிபணிந்து அவருடைய கட்டளை நிறைவேற்றணும், how to serve Guru, how to satisfy Guru, எப்படி குருவுக்கு சேவை பண்ணணும், எப்படி குருவை திருப்திப்படுத்தணும். So you all know that in ISKCON disciples means discipline. So ISKCONல வந்து ISKCON சீடர்கள் சொன்னாலே ஒழுக்க விதிகளை பின்பற்றவங்க, ஒழுக்க முறையாக வாழ்பவர்கள். So in ISKCON we have multi-guru system. We have several gurus are there. ISKCONல வந்து இது பல குருமார்கள் இருக்கிற ஒரு இயக்கம், நிறைய குருமார்கள் இருக்காங்க. All are very qualified and they dedicated their service to Srila Prabhupada and very sincerely and determinedly preaching the Krishna consciousness all over the world. எல்லா குருமார்களும் தங்களுடைய குருவான பிரபுபாதுடைய தாமரை திருப்பாதங்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து இன்றைக்கும் ரொம்ப உற்சாகமாக உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு வராங்க. So as a disciple, we have to develop faith in Guru, and we have to ready to serve Guru, and we offer everything to Guru, and we offer our life, our wealth, our intelligence, whatever we have, everything for Guru service only. So ஒரு சீடராக நம்ம வாழ்க்கையை குருவுக்கு அர்ப்பணித்து நம்ம உடலால், மனதால், வார்த்தையால், பொருளால் நம்மகிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கோ அது குருவுடைய சேவைக்காக பயன்படுத்தும். யஷ பிரசாதா பகவத் பிரசாதோ யஷ ஆப்ரசாதன கதிகுதோ பி. If Guru satisfied, then Krishna will satisfy. If Guru not satisfied, then Krishna will never satisfy. குரு திருப்தி அடைந்தால் தான் பகவான் திருப்தி அடைகிறார். குரு திருப்தி அடையலைன்னா பகவான் திருப்தி அடைய மாட்டார். So such important, the Guru's role is very important. So குருவுடைய நிலை வந்து அவ்வளோ முக்கியமானது. Because Lord Krishna said in Srimad Bhagavatam, Acharya mam no vijaniyam nam manveda karikishit. Krishna said in Srimad Bhagavatam, there is no difference between Acharya and me. பகவானுக்கும் ஆச்சாரியனுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் கிடையாதுன்னு சொல்லி. சாக்ஷாத் ஹரித்வேன சமஸ்த சாஸ்திர, எல்லா சாஸ்திரங்களும் ஆன்மீக குருவை சாக்ஷாத் ஹரின்னு சொல்லுது. All the holy scriptures are saying Guru is none other than Krishna. Why is none other than Krishna? Because he is very dear to Krishna. ஏன் அவர் குருவானவர் கிருஷ்ணர்லேருந்து ஏன் வேறானவர் இல்லைன்னா அவர் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவர். கிந்து பிரபுயா பிரியேவ தஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இஸ் வெரி டியர் டு கிருஷ்ணா. ஸோ ஆன்மீக குரு கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவராக இருக்கிறதுனால அவர் கிருஷ்ணர்லேருந்து வேறானவர் அல்ல. So therefore we have to dedicate ourselves, because by the mercy of Guru only
we get the devotional seed, devotional creeper, bhakti seed. Guru Krishna Prasade by Bhakti Lata Bija. By satisfying Guru only we get the devotional seed. So that much surrender and dedication is very, very important. அதனால் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஆன்மீக குருவுடைய தாமரை பாதங்களை அர்ப்பணித்து ரொம்ப உறுதியாக அவருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். In Sri Sampradaya, Lord Chaitanya Mahaprabhu two things from Sri Sampradaya. Chaitanya Mahaprabhu Sri Sampradayathilindu rendu vishayam eduthindaar. One is Vaishnava Seva and another one is pure devotion, Suddha Bhakti. Suddha Bhaktiயும் Vaishnava Sevayum Chaitanya Mahaprabhu Sri Sampradayathilindu eduthindaar. So Ramanuja Acharya is the main Acharya, is one of the predominant Acharya in Sri Sampradaya. He only expanded this Sampradaya. So அதில் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் ராமானுஜ ஆச்சாரிய தான் பிரதானமான ஆச்சாரியர். ராமானுஜர் தான் சம்பிரதாயத்தை விஸ்தாரம் செய்தார். So Ramanuja Acharya has several gurus. Actually Ramanuja has one Diksha Guru and several Shiksha Gurus. ராமானுஜ ஆச்சாரியருக்கு நிறைய குருமார்கள் இருந்தாங்க. அது குறிப்பாக வந்து ஒரு தீட்சை குரு. ராமானுஜ ஆச்சாரியருக்கு ஒரு தீட்சை குரு இருந்தாங்க. நிறைய சீக்ஷா குருமார்கள் இருந்தாங்க. Several Shiksha Gurus for Ramanuja Acharya. Shiksha Guru means guiding Acharya, guiding Guru. And Diksha Guru can play both roles also. He will guide the disciple and he give initiation also, Mantra Diksha. So Shiksha Guru அப்படிங்கிறவர் வழிநடத்தக்கூடிய குரு. நம்ம வந்து வழிநடத்தக்கூடிய கைட் பண்ணக்கூடிய கைடிங் குரு இஸ் Shiksha Guru. Shiksha, one who give instructions. Shiksha வழிநடத்துதல். சில நேரங்களில் தீக்ஷா குருவே சீக்ஷா குருவாக இருப்பார், தீக்ஷா குருவாக இருப்பார். இந்த தீக்ஷா குரு himself he give instructions, guiding us and he give மந்திர தீக்ஷா also. ஸோ தீக்ஷா குருவே சில நேரம் மந்திரோபதேசம் செய்வார், நம்மளை வழிநடத்தவும் செய்வார், நம்மளை வந்து கைட் பண்ணவும் செய்வார். ஸோ பட் the mantra diksha is only one guru can give. Mantra diksha diksha guru is only one. That we can take siksha from several gurus. நம்ம தீட்சை குரு நமக்கு ஒத்துரு தான், மந்திர தீட்சை ஒத்துட்டு தான் வாங்கிக்கிறோம். சீக்ஷா வந்து மற்ற குருமார்கள்ட்டையும் அவங்களுடைய வழிகாட்டு எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் sometime we are hearing some another guru's lectures, inspiring from his lectures, by his instructions. That also we can take for devotional progress. ஸோ சில நேரங்களில் நம்ம மற்ற குருமாருடைய உபன்யாசம் கேட்குறோம், அதில் வந்து நம்ம இன்ஸ்பயர் ஆகும், அதில் உற்சாகப்படுறோம். அப்போ அவங்களுடைய உபதேசங்களை அவங்களுடைய வழிகாட்டலும் எடுத்துக்கலாம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக. ஸோ ராமானுஜ ஆச்சாரியா had 5 or 6 சிக்ஷா குருஸ். ராமானுஜ ஆச்சாரியருக்கு 5 அல்லது 6 சிக்ஷா குரு இருந்தாங்க. மகாபூர்ணா, ஸ்ரீசைலபூர்ணா and யமுனாச்சாரியா. மகாபூர்ணா, ஸ்ரீசைலபூர்ணா, யமுனாச்சாரியா and Kanchipurna, Mahapurna, Kanchipurna, Srisailapurna, Yamunacharya. Then one Diksha Guru, Koshipurna. ஸோ ராமானுஜாச்சாரியருக்கு 4-5 குருமார்கள் இருந்தாங்க. அதில் வந்து 4 சீக்ஷை குருமார்களும் ஒரு தீக்ஷா குருமார்கள். யமுனாச்சாரியர், அவர் பிற்காலத்தில் ஆளவந்தார் என்று அழைக்கப்பட்டார். யமுனாச்சாரிய இஸ் லேட்டர் கால்ட் as ஆளவந்தார். யமுனாச்சாரியா, மகாபூர்ணா, ஸ்ரீசைலபூர்ணா, காஞ்சிபூர்ணா and one initiated guru, he is called Koshipurna. So Ramanuja Acharya regularly he was associated with Kanchipurna. Before that, when Ramanuja Acharya in childhood, he was there in Gurukul. His Gurukul teacher was Yadav Prakash, who is Mayavadi. ராமானுஜாச்சாரியர் குருக்குள்ள படிச்சுட்டு இருந்த பொழுது அவருடைய குருகுலத்தில் ஆசிரியர் வந்து ஒரு மாயாவாத குருவாக இருந்தார், யாதவ் பிரகாஷ். So from the childhood, Ramanuja were very interested in devotional service. He was always meditating the Supreme Lord's lotus feet. He associated with Vaishnavas. Such a great devotee. He can't tolerate what Yadav Prakash is speaking. Yadav Prakash is always speaking Mayavada
Brahman realization. So 2 times it was happened. Ramanuja was totally disturbed. ஸோ இந்த மாதிரி ராமானுஜாச்சாரி சிறு வயதிலிருந்தே அவர் வந்து பகவானுடைய நாம ரூப குணாதிசயங்களில் கவரப்பட்டும் பக்தருடைய சங்கத்தில் எப்போ அவருக்கு ஆன்மீக பக்தி தூண்டில் தான் ரொம்ப ஆர்வம், பக்தி தூண்டில் தான் அவருக்கு உற்சாகம். ஆனால் இவர் குருக்குள்ள படிச்சிருந்த போது யாதவ பிரகாஷ் வந்து ஒரு மாயாவாதியாக இருந்ததுனால அவர் பிரம்மத்தை பற்றிய தத்துவங்களை பேசுகிறார். கடவுளுக்கு உருவம் கிடையாது, அவர் அருவமானவர், பிரம்மம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம். there is no form for God, God has no form, God is impersonal, everything come from impersonal. In this way he is speaking impersonal philosophy, Advaitavada. So one day what happened, Yadav Prakash describing Brahman, and he describing Lord's face like a backside of a monkey. So one time Yadav Prakash, ஒரு சமயம் Yadav Prakash வந்து குருக்குள்ள பேசிட்டு இருக்கும்போது பகவானுடைய முகம் வந்து குரங்கின் பின்பாகம் மாதிரி இருக்குன்னு வர்ணிச்சார். That time Ramanuja is massaging his guru's body, standing nearby and massaging guru's body. When hearing this statement, he was crying. The tears like hot water. The tears are like hot water. The tears are touching his guru's body. He feels that so much hot water is pouring on his body. ஸோ ஒரு முறை ராமானுஜர் தன் குருவுக்கு மசாஜ் பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது அவர் பேசிகிட்டு இருக்கார். அவர் பிரம்மனுடைய தத்துவத்தை பேசும்போது பகவானுடைய முகம் வந்து குரங்கினுடைய பின்பாகம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். தவறான வியாக்கியானம் கொடுத்து ரொம்ப அசிங்கமாக பேசுது. உடனே ராமானுஜர் கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் வடிந்தது. அந்த கண்ணீர் வந்து வெந்நீர் மாதிரி இருந்தது. அந்த வெந்நீர் மாதிரி இருக்கிற கண்ணீர் அந்த யாதவ் பிரகாஷ் உடம்புல படும்போது அது உடம்பெல்லாம் எரிந்தது. அவர் யாதவ் பிரகாஷ் suddenly asked, why are you crying? What I am said? Why are you crying like this? உடனே அவர் கேட்குறாரு, நான் ஏன் அழறி நீ இப்போ? நான் என்ன சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ அழற? Then Ramanujacharya very nicely gave the explanation how the Lord's face is Pundarikaksha. So Lord's eyes are like a lotus petals. Lord's face is like a lotus. He's comparing as lotus and very beautiful, shining, effulgent. Like in this face, glorifying Lord's face. So பகவானுடைய தாமரை திருமுகம் எப்படி இருக்குன்னு ராமானுஜர் ரொம்ப அழகாக வர்ணிக்கிறார். ரொம்ப அழகாக வர்ணிச்சார். Another time also he did some mistake. He gave a Mayavad explanation for Satyam, Anandam, Brahmam. So Brahman is everything. This way he is giving explanation. That time also Lord Ramanuja didn't happy with him. Again he spoke, your statement is very wrong. It's not good. So இந்த முறை அவர் வந்து இன்னொரு முறை அவர் பிரம்மத்தை குறித்து பேசும்போது அதுதான் எல்லாம், பிரம்மன் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேச ராமானுஜர் திரும்பி அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கிறார். So in this way he got very angry and envious with Ramanuja and all the disciples, and everyone said if Ramanuja stay alive, he will establish his own philosophy, his own school, then Mayavad will never grow. So we have to kill Ramanuja. So இந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப கோவப்பட்டாங்க. இந்த மாதிரி ராமானுஜர் வந்து இவர் என்ன சொன்னாலும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க. இப்படியே விட்டான்னா ராமானுஜர் வந்து அவருடைய தத்துவத்தை வந்து ஸ்தாபனம் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ இந்த வந்து அத்வைதம் வளராது, மாயாவாதம் வளராது. அதனால் அவர் கொல்லணும்னு திட்டம் போடுறாங்க. Some or other Ramanujacharya, when they're planning for excursion to Yatra to Ganges to take bath from Kanchipuram. From Kanchipuram on the way they went to north where Ganges is flowing. They're going for Ganga Yatra to take snan in Ganga. So என்ன பண்ணாங்க, மீன்வைல் அதே சமயத்தில் அவங்க திட்டம் போடுறாங்க, கங்கா யாத்திரை போகணும், கங்கையில் போய் குளிக்கணும், யாத்திரை போகணும். The idea is when Ramanuja entered to Ganges, they throw Ramanuja in the Ganges and he will die. ராமானுஜர் கங்கையில் தள்ளி விட்டு அவரை கொல்லணும், இதுதான் அவங்களோட ஐடியா. So on the way they're traveling, so Ramanuja's one brother, cousin brother Govinda. So Govinda along with Ramanuja, they traveled both with their Gurukul student friends and Gurukul teacher. When one day they're taking rest, they're discussing how that tomorrow they're planning to kill Ramanuja. By the mercy of the Lord, Govinda heard that, and Govinda came to Ramanuja and explained what is going on tomorrow. So better you have to leave now, otherwise they will kill you. ஸோ கோவிந்தா வந்து பகவானுடைய கருணையினால் இந்த யாத்திரை போகும்போதே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத கோவிந்தா கேட்டுட்டாரு. அதை வந்து கோவிந்தா ராமானுஜத்தை சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை, கொல்றதுக்கு திட்டம் போடுறாங்க, நீ இங்கேருந்து போயிடு.
இல்லாட்டி உன்னை கொண்டுடுவாங்க. ஸோ யூ டோன்ட் வரி அபவுட் மீ, ஐ வில் கம் slowly, no problem. They will not envious with me. They have no problem with this, with me. So I will manage that, no problem. You don't worry about me, you go. I will look after them. So கோவிந்தா சொன்னார், எனக்கு அவங்களுக்கு என் மேலே எந்த கோவம் இல்லை, அவங்க என் மேலே எந்த பொறாமையும் இல்லை, அவங்க என்ன ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்க, நான் வந்துடுறேன், நீ கவலைப்படாத, நீ போயிடு, இங்கிருந்து போயிடுன்னு. He guided Ramanuja, he told what happened tomorrow, he told everything. Ramanuja left the place. So அன்று இரவே, that night Ramanuja escape from that party. ஸோ அன்றைக்கு இரவு ராமானுஜர் கோவிந்தாட்டிருந்து எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அன்றைக்கே அவங்க இருந்து அவர் கிளம்பிடுறார். He small boy, that time was a very small boy. He doesn't know how to come to Kanchipuram. He doesn't know any route, which direction he came from, how will go. That time, that 1,000 years back, everywhere is forest only. No, there is no big cities, no bullet train, no aeroplane, nothing else. That time everywhere is forest only. Some people will travel like a bullock cart, or somebody are walking, somebody took horse ride or horse vehicle or some chariot. So this type of system only there that time, 1,000 years back. So ராமானுஜர் சிறு வயது, அந்த சிறு பாலகனாக இருந்தப்போ அவருக்கு எப்படி வரணும், எந்த திசையில் வரணும், எப்படி போகணும்னு தெரியல. அப்போ எல்லாம் ஃபுல்லாக காடாக இருந்தது. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் காடு தானே. அப்போ பறக்கும் ட்ரெயினோ புல்லட் ட்ரெயினோ அல்லது ஹெலிகாப்டர் ஏரோப்ளைனோலாம் கிடையாது, எந்த ஒரு அடிப்படை வசதி கிடையாது. அப்போ இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க. தட் டைம் ஆல் த பீப்புள் லிவ் very happily by cooperating with nature. So when we are live happily with cooperating with nature, our health also very good, very breeze, very nice air, and very healthy food. Everything is perfect. Now in modern science, modern city, the city life is like a naraka. Nagara means naraka. Nagara means always naraka only. The town means hell. Whenever the town is progressing, that time the hell is progress. Hell is life actually. ஸோ அந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்தாங்க, சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க, இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்க. ஏதோ மாட்டு வண்டியில், குதிரை வண்டியில், இல்லை ரதத்தில் போவாங்க. அவங்களுக்கும் வேறு எந்த ஒரு அடிப்படை இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தனா அடிப்படை தேவை ரொம்ப கம்மி. தட் மீன்ஸ் சிம்பிள் லிவிங், ஹை திங்கிங். ரொம்ப எளிமையாக வாழ்ந்தாங்க, உயர்வான சிந்தனை பண்ணாங்க. ஸோ ராமானுஜா யங் ஸ்மால் பாய், he couldn't find out which direction he had to go. But totally confused. Everywhere seeing big trees, so much forest, wild animals. He couldn't understand how to reach Kanchipuram. So that time one hunter along with wife came in front of him. This boy is very restless and doesn't know how to go. The hunter and hunter's wife asking, "Oh, young boy, why are you rotting on this forest? Where do you want to go?" ஸோ இவர் என்ன பண்ணாங்க, ராமானுஜா அவர் எந்த திசையில் போகணும்னு தெரியல, எப்படி போகணும்னு தெரியல, ரொம்ப குழப்பத்தில் இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு வேடனும் அவங்க மனைவியும் அந்த வழியாக வர்றாங்க. அவங்க கேட்குறாங்க, கண்ணா நீங்கள் இந்த காட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறீங்க, எங்கேருந்து வந்தீங்க, நீங்கள் எங்கே போகணும்? Then Ramanuja spoke to them, "I want to go to Kanchipuram. I don't know route, how to go." That time there is no Google map also. That time there is no Google map, there is no WhatsApp, there is no video call, nothing else. Now Google Guru is there. If you put Google map, you go all the small lanes and everything. It will show you which route is very best, which route is very fast, which route there is no toll. So everywhere toll gates are there. Then previous time, some thieves will come and collect tax. Some thief will come and collect tax. Nowadays government itself collecting tax in the name of toll gate. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வழிப்பறி பண்ணுறதுக்கு திருடங்க வருவான்னு பயம் இருக்கும். இன்றைக்கி அரசாங்கமே வழிப்பறி பண்ணிட்டு இருக்கு. ரோட்லலாம் டோல் கட்டி வழிப்பறி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவருக்கு எங்கே போகணும், எப்படி போகணும்னு தெரியல. இந்த வேடனும் அவங்க மனைவியை கேட்டாங்க, நீங்கள் யார், எங்கேருந்து வந்தீங்க, எந்த திசையில் போகணும், உனக்கு என்ன வேணும்? Then he spoke to that hunter, "I am from Kanchipuram. I want to go to Kanchipuram. I don't know how to go. I don't know the route." ஸோ அவர் சொன்னார், அப்போ இந்த கூகுள் மேப்லாம் கிடையாது, சும்மா அப்படி போட்டு போயிடலாம். கூகுள் மேப்பு, வாட்ஸ்அப்லாம் கிடையாது. யாராவது வழிபோக்கர் கேட்டால் சொல்லுவாங்க, அவ்வளோதான். வழிபோக்கருக்கும் தெரிஞ்சு தான் சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி சொல்ல மாட்டாங்க. In Kerala, if you go and ask some address, they will confuse you.
இவட போவோம் அவட போய் ஈரோட்டில் போய் திருச்சி வரும், ஈரோடு போய் திருச்சி வரும், அங்கனே போய் இங்கனே போய் எல்லாம் பறிஞ்சு நம்மளை ஆல்ரெடி வி ஆர் இன் கன்ஃபியூஷன். இஃப் யூ ஆஸ்க் இன் கேரளா they are confused extra. Totally you are confused which way will go. Sometimes they will say very nearby, but it will go along around 5-6 kilometers. But there is just to go nearby only. முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழி கேட்டோன்னா இப்போ பக்கத்தில் வந்துருங்கப்பாங்க, அது பாயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு 5-6 கிலோமீட்டர் போகும். இந்த கேரளாவில் போய் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க, இப்படி போங்க அப்படி போங்க. அவங்க வந்து if somebody that doesn't know anything, they not say I don't know anything. They simply go here and there and they'll wrong direction they'll guide you. Sometimes சில நேரங்களில் பார்த்தா அட்ரஸ் தெரியாதுன்னு சொல்ல மாட்டான், நீ அங்கே போ இங்கே போன்னு எதையா சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்ருவான். then we will suffer actually. நம்ம கஷ்டப்பட்டு. So that type of hunter he is a perfect man. He is a very genuine person. He is asking, oh boy, where you want to go? இந்த ஹண்டர் கேட்குறாரு, நீங்கள் அந்த வேடன் கேட்குறாரு எங்கே போகணும். அவர் சொன்னால் நான் காஞ்சிபுரம் போகணும். ஓ இஸ் இட், we are also going the same route only, no problem, we'll guide you, just you come along with us. இந்த வேடன் சொன்னார், நாங்களும் அந்த வழியாக தான் போகிறோம், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது, எங்கள் கூட வான்னு சொன்னார். See, this way the hunter and his wife coming along with Ramanuja. So one of the quality of Vaishnava is always glorifying the Lord. The Vaishnava's character, always glorifying the Lord's, always glorifying Lord's character and his name, fame, pastimes, everything. On the way when Ramanuja is speaking about Lord Ram, வழி நெடுக வைஷ்ணவருடைய குணம் என்னன்னா, எப்பவுமே அவங்க பகவானை பற்றி பேசிட்டே இருப்பாங்க. பகவானுடைய தெய்வீகமான குணங்கள், அவரது நாம ரூப குணாதிசயங்கள், அவங்க மகிமைகள், அதையே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ வழிநடுக அந்த ராமானுஜர் வந்து ராமாயணம் சொல்ல ஆரம்பித்தார். when Ramanuja asked, oh hunter, are you know about Lord Ram? Who is Ram? We don't know anything about Ram. இவர் கேட்டாங்க, இந்த வேடன் கையில் அம்பு, the hunter holding a bow and arrow. Just Ramanuja see that bow and arrow, immediately he remember Lord Ram. Therefore he asking, you know Ram? ஸோ அந்த வேடன் கையில் உள்ள அம்பையும் வில்லையும் பார்த்தோன்னே ராமானுஜருக்கு ராமருடைய ஞாபகம் வந்தது. அவர் கேட்டார் அந்த வேடன்ட்டு, நீங்கள் ராமரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா, ராமரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த வேடன் சொன்னார், that hunter is saying, who is Ram? We don't know anything about Ram. Who is that person? Is your friend? Who is he? Who he is? அந்த வேடன் சொன்னார், எனக்கு ராமர் பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியாது. யார் ராமர்? உன் நண்பனா அவர்? யார் அவர்? Ramanuja is talking, you don't know about Ram? What such a life, what a sinful life you are carrying on. You doesn't know everything about Ram. So Ram is the supreme Godhead. He is a supreme God. He is very kind. So in this way, Ramanuja glorifying Lord's Ram's transcendental qualities. So இந்த வேடன் சொன்னார், ராமர் யாரு? ராமர் பற்றி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே. உடனே ராமானுஜன், ராமரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா? ராமர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஆச்சு, அவரை பற்றி தெரியாமல் உங்கள் வாழ்க்கையை இப்படி வீணாக்கிட்டீங்களே நீங்கள். உடனே ராமானுஜன் வந்து ராமருடைய தெய்வீகமான குணங்களை பேசுகிறார். ஆன் தி வே ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் to காஞ்சிபுரம், he was glorifying Lord Ram's pastimes, his names, qualities and his transcendental leelas. Everything is glorifying from Ramayana. ஸோ வழி நடுக ராமானுஜர் வந்து ராமருடைய தெய்வீகமான குணங்கள், அவரது லீலைகள், அவரது மகிமைகள் இதெல்லாம் பேசிட்டே வரார். Then after some time, the hunter's wife is crying, oh I couldn't walk furthermore, I am so tired, I was so thirsty, I want to drink some water, I couldn't walk, I couldn't forward one step, I have no energy. She is lying down, he's sitting on the floor and she's telling, I was so thirsty. ஸோ என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்ச நாள் அப்படியே பேசிகிட்டே வந்தாங்க. வழி நடுக பகவானுடைய கதைகளை சொல்லிகிட்டே வந்தார். கொஞ்சம் தூரம் வந்த உடனே அந்த அம்மா வந்து என்னால் நடக்க முடியல, எனக்கு தண்ணி தாகமாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப மயக்கமாக வருது, நான் அங்கேயே உட்காந்துட்டாங்க, எனக்கு தண்ணி வேணும். Immediately Ramanuja said, oh no problem, you stay here, whether I can see nearby any lake or a pond or a well, anything water source are there, I bring some water for you, please wait here. Ramanuja running towards inside the forest, searching for a well or a pond or a lake or river or something. இந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப கவலையாக உட்காந்துட்டா, எனக்கு தண்ணி தாகம் எடுத்துட்டு இருக்குன்னு. ராமானுஜர் சொன்னார், நீங்கள் எங்கேயும் போகாதீங்க, இங்கே இருங்க, எனக்கு வழி காமிக்கணும்ல, நீங்கள் இங்கே இருங்க, நான் போய் இங்கே பக்கத்தில் ஏதாவது ஏரி குளம்லாம் இருக்கா, ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன், ஏதாவது கிணறோ ஏரியோ ஆறோ குளமோ இருந்தால் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன்னு ஓடுறார். So he went somewhere and collecting some water. When he come back,
He didn't saw the two person. There is no hunter, there is no hunter's wife. He's searching all through the forest. Oh, hunter, wife, where you are? I bring your water. Where you are going without informing me? How can I reach Kanchipuram? How can I know? I don't know the route. You only promised me I will drop you in Kanchipuram. There you are. Why you said you feel thirsty. Where you went? It's calling. So ராமானுஜர் திரும்ப வந்துட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வராரு. அங்கே பார்த்தா அந்த வேடனையும் காணும், அந்த மனைவியும் காணும், அவங்க மனைவியும் காணும். காடு பூரா தேடுறாரு. எங்கே போனீங்க? என்னை காஞ்சிபுரத்தில் கொண்டு போய் விட்றேன்னு சொன்னீங்களே, தண்ணி வேணும்னு கேட்டீங்க, தண்ணி எடுத்துன்னு வரதுக்குள்ளே எங்கே போனீங்க? Then he is searching all over the forest. Another one person came in front of him. He's on the way, he saw another one person. Then Ramanuja asking, sir, where is Kanchipuram? I want to reach Kanchipuram. You know Kanchipuram? Then the person showing the tower, the temple tower, see, you already reached in Kanchipuram. This is a temple. This is a Varadaraja's temple, just nearby only. You already reached Kanchipuram. அப்போ இவர் என்ன பண்ணாங்க, ரெண்டு பேரும் தேடி பார்க்குறாங்க. அந்த பொண்ணையும் காணும், அந்த கணவரையும் அந்த பையனையும் காணும். என்னடா என்ன தேடி பார்த்துருந்தா எதுக்கால வேற ஒருத்தர் வராரு. அவர்கிட்ட கேட்டார், காஞ்சிபுரத்துக்கு எப்படி போகணும், எங்கே இருக்கு, நான் காஞ்சிபுரம் எங்கே இருக்குது. அவர் திரும்பி காமிக்கிறார் பின்னாடி. அங்கே பாருங்கள், அந்த கோயிலோட கோபுரம் தெரியுது, அதுதான் வரதராஜர் கோயில் கோபுரம். வரதராஜோடைய லார்ட் வரதரா டெம்பிள் டவர் இஸ் தேர். யூ சி, ஜஸ்ட் யூ சி. அவர் காமிக்கிறார், அங்கே பாருங்கள் வரதராஜர் கோயில் கோபுரம் தெரியுது. இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான், நீங்கள் ஆல்ரெடி காஞ்சிபுரம் வந்துட்டீங்க. Ramanuja shocked actually. Then who the two persons? The two persons not an ordinary hunter. The Supreme Lord himself came. Lord Varadaraj and Lakshmi himself came to carry Ramanuja without any fear, without any trouble. They took Ramanuja along with them and they bring Ramanuja to Kanchipuram. Then Ramanuja realizes, oh, that two persons not an ordinary hunter and wife. The two persons, Supreme Person God himself. What a person I am. I am glorifying the Lord's glories in Lord himself. So I am glorifying the whole pastime. Who is the person? The same person came. What a person I am. Ramanuja was completely struck with wonder. What a person I am. I myself explaining the Lord person in front of the Lord, who is the master of everything. He also very eagerly hearing all these things. ஸோ ராமானுஜர் என்ன பண்ணினாங்க, அப்போ தான் அவர் புரிஞ்சுட்டாரு, இந்த வந்தவங்க ரெண்டு பேரும், இந்த வேடனும் மனைவியும் யாரோ சாதாரண வேடனும் மனைவி அல்ல. அவங்க முழு முதற் கடவுள் பகவான் வரதராஜர் பகவானே. அவங்க லட்சுமி தேவி வந்திருக்காங்க. அவங்களே என்னை பத்திரமா கொண்டு வந்து காஞ்சிபுரத்தில் விட்டுருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் அவங்க கதையை நான் சொல்லியிருக்கேனே, அவங்க லீலையை போய் அவங்ககிட்டயே சொல்லியிருக்கேன். அவங்களும் சிரிச்சுன்னு கேட்டுட்டே இருந்தாங்க, ரொம்ப உற்சாகமாக, வெரி எந்தூசியாஸ்ட், வெரி ஹாப்பிலி தேர் ஹியரிங். ஸோ அவங்க கதையை போய் அவங்ககிட்ட சொன்னால் அவங்களும் சந்தோஷமாக கேட்டுருந்தாங்கண்ணே. ஸோ ஹவு த லார்ட் இஸ் என்ஜாயிங் ஹிஸ் பாஸ்ட் டைம் ஃப்ரம் ஹியரிங் ஃப்ரம் த பியூர் டிவோட்டிஸ் மவுத். ஸோ பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை தன் தூய பக்தோடைய வாயிலிருந்து கேட்கறதுல பேரானந்தம் அடைகிறார். ஸோ லார்ட் ஆல்சோ என்ஜாயிங் ஹிஸ் ஓன் பாஸ்ட் டைம்ஸ். பகவான் அந்த லீலைகளை அனுபவிச்சார். ஸோ when Ramanuja came back to Kanchipuram, he never went to that Gurukul. So he went to Kanchipurna, who is very dear to Varadaraj. ஸோ ராமானுஜர் திரும்ப காஞ்சிபுரம் வந்ததும் அவர் அந்த குருக்குலுக்கு போகலை. அந்த யாதவ் பிரகாஷ் தோசு, அந்த மாயாவாத குரு டீச்சர்னோ, he never went back to his Gurukul. He approached Kanchipurna, very humble and very dear to Lord Varadaraj, very pure devotee of the Lord. ஸோ இவர் என்ன பண்ணாங்க, இந்த முறை அந்த காஞ்சிபூர்ண இவர்கிட்ட குருக்குள்ள போகாமல் இந்த முறை காஞ்சிபூர்ணரை போய் அணுகினாங்க. Kanchipurna is very dear to the Lord Varada. See, every day while charming the Lord, he is speaking with the Lord. The Lord and Varadaraj and Kanchipurna become both are very close friends. They are talking like a friends, like Arjuna and Krishna. So Krishna and Arjuna எப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி காஞ்சிபூர்ணர் வரதராஜன் பேசிக்குவாங்க. Varadaraj, Lord Varadara asking what happened in society, what people are doing. So many things he is hearing from Kanchipurna. ஸோ வரதராஜர் சமுதாயத்தில் என்ன நடக்குது, மக்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எவ்வளோ விஷயங்கள், ஸ்பீக்கிங் செவரல் டாபிக்ஸ் ஆல்சோ, நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ இன் திஸ் வே காஞ்சிபூர்ணா இஸ் வெரி சிம்பிள், வெரி ஹம்பிள், இஸ் அ பியூர் டிவோட்டி ஆஃப் த லார்ட். அவர் பகவானுடைய தூய பக்தர். யூ ஆல்வேஸ் என்கேஜிங் இஸ் சர்வீஸ் டு சாமரிங், ஃபேனிங் த லார்ட். 24 hours he is fanning the Lord.
ஸோ அவர் எப்பவுமே பகவான் பக்கத்துல இருந்து சாமரை வீசிட்டே இருக்கார். One day Ramanujacharya came to Kanchipurna. Oh my Vaishnava, oh Vaishnava Acharya, Vaishnava Thakur, please give initiation. I want to follow you. Make me as your disciple. And Kanchipurna said, who you are, Ramanujacharya? You are a great devotee of the Lord. You are very dear to Lord Vishnu. You are born in a Brahmana family. I am born in a Sudra family. How can I become your guru? He couldn't accept that, his proposal. ஸோ காஞ்சிபுரன்ட்ட வந்து ராமானுஜர் கேட்குறாரு, என்ன உங்கள் சீடராக ஏற்றுக்கங்க, எனக்கு உங்கள் கருணையை கொடுங்க. காஞ்சிபுரன் சொல்கிறாரு, இல்லை ராமானுஜர், நீங்கள் யார்? நீங்கள் பகவானுக்கு பிரியமானவர், நீங்கள் ஆச்சாரியர், நீங்கள் வந்து உயர்ந்த பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்கீங்க, நான் ஒரு சூத்திரன், நான் எப்படி உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்க முடியும்? ராமானுஜர் இஸ் க்ளோரிஃபைங் வைஷ்ணவாஸ், Vaishnava beyond that caste and creed. Vaishnava is very dear to Krishna. Even though born in a Chandala family, he became Vaishnava, he blindly accepting as his guru, as one's guru. Satkarma Nipuno Vipram Andra Tandra Visharada Avaishnavo Guru Nashat Vaishnava Sapacho Guru. In Shastra says, one become very expert in six kind of duties. Satkarma. Brahmana have a Satkarma. Patan Padan Yajan Yajan Dana Patikraha. ஒரு பிராமணர் வந்து 6 விதமான தொழில ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவராக இருக்கலாம். அவருக்கு மந்திரங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம், தந்திர, he knows all mantras, tantras, everything. But one who not a Vaishnava, we can't accept him as his guru, as one's own guru. ஸோ ஒருத்தர் வந்து பிராமண கலாச்சாரத்தை ரொம்ப தீவிரமாக பின்பற்றக்கூடியவராக இருக்கலாம். அவருக்கு மந்திரம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், தந்திரங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஸ்லோகங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அவர் சமஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மேபி. அது எதுவாக இருந்தாலும் அவர் வைஷ்ணவராக இல்லை அப்படின்னா நம்ம குருவை எடுத்துக்க முடியாது. At the same time, one who born in a Chandala family, he knows the Krishna Tattva, he knows he became a Vaishnava, he is a pure devotee, we can accept him as our own guru. So, அதே சமயம் ஒரு நாயே இன்னும் சண்டால குலத்தில் ஒருத்தர் பிறந்திருந்தாலும் அவர் பகவானுடைய பக்தராக இருக்காரு, தூய பக்தராக இருக்காரு, அவர் பக்தி தொண்டை பயிற்சி பண்ணுறாரு சொன்னால் அவர் கண்ணை மூடிட்டு குருவாக எடுத்துக்கலாம். So, in this way, Ramanuja quoting all those things. But even though Kanchipurna was not feeling not good, but Ramanuja himself is an Acharya, how can I accept him as my disciple? So he told Ramanuja, okay, tomorrow I will ask Varadaraj. If Varadaraj give permission, then I will accept you. Before that, if Ramanuja regularly comes and asking Kanchipurna give initiation, he ran away the temple and he went somewhere else. What happened? One time Ramanuja came to Kanchipurna, oh Vaishnava Thakur, please initiate me. So tomorrow, the next day, he left the service of Varadaraj, he put the chamra down, he left the service and he went to Tirupati. He went to Tirupati and fanning the Lord. The Lord said, oh Kanchipurna, why you came here? I am in Seven Hill, such a cold here, I doesn't want any fanning and all. Because the place is very cold. So you get out from here, I don't want your service. I don't want your service. So he came to Srirangam. And Srirangam, he came to Chamra, the Rangana. Rangana also said, why are you coming here? Why are you making fanning to me? It doesn't require, because I am middle of the Kaveri. The river is flowing surrounding me. Very cold breeze is here. I doesn't want any fan. You go there. Varadaraj only in very hot place. You go and fan Varadaraj. Why are you come here? Rangana also sent back to him. The very intimate pastimes are the beautiful pastime. என்ன பண்ணாங்க, காஞ்சிபூர்ணர் வந்து ராமானுஜர் வந்து அடிக்கடி தீட்சை கொடுங்கன்னு தொந்தரவு பண்ணுறாருன்னு அவரை வந்து எப்படி என்னோட சீடராக ஏற்றுக்கிறது? அவர் பகவானுக்கு பிரியமான பக்தர், அவர் ஆச்சாரியர், அவர் பிராமண குலத்தில் பிறந்திருக்காரு, நான் ஒரு சூத்ரன். ஸோ காஞ்சிபூர்ணா பிகம் ஸோ ஹம்பிள், ஹி ஆல்வேஸ் திங்கிங் ஹிம்செல்ஃப் பிகம் எ ஃபாலன் அண்ட் கண்டிஷன். ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் அ வைஷ்ணவா. ஸோ வைஷ்ணவருக்கு உண்டான குணத்தினால அவர் தன்னை வந்து ஒரு கடைநிலையான பக்தனாகவும் ஒரு சாதாரணமான வீழ்ந்த ஆன்மாவும் தன்னை கருதிக்கிறார். பட் இஸ் குவாலிஃபைடு ஆச்சாரியா, வெரி நியர் டு வரதராஜ். அவர் வரதராஜ் பக்கத்திலே சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் தன்னை ரொம்ப கடைநிலையான பக்தராக நினச்சின்றார், ரொம்ப வீழ்ந்த ஆத்மாவாக நினச்சின்றார். ஸோ என்ன எடுத்து இவர் வந்து ராமானுஜர் வந்து தீட்சை கொடுன்னு கேட்பாருன்னு சொல்லி அந்த சாமரத்தை அங்கே போட்டுட்டு வரதராஜோடைய சேவையை விட்டுட்டு அங்கேருந்து அவர் என்ன பண்ணார், திருப்பதி போனார். திருப்பதியில் போய் பாலாஜிக்கு சாமரம் வீசினார். பாலாஜி சொன்னார், இங்கேயே வந்தீங்க, நான் சுற்றி 7 மலை என்னை சுற்றி இருக்குது, இங்கே மலையில் ரொம்ப குளிர் காற்று வீசுது, இந்த குளிர் காற்று தாங்க முடியும், நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து சாமரம் வீசுங்க, வேண்டாம் போங்கன்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார். ரிஜெக்ட் காஞ்சிபூர்ணா சர்வீஸ். அப்புறம் என்ன பண்ணார், அவர் நேராக ஸ்ரீரங்கம் வந்தார். ரங்கநாதருக்கு ஃபேன் பண்ணார், ரங்கநாதருக்கு சாமரம் வீசினார். ரங்கநாதர் சொன்னார், இங்கேயே வந்து சாமரம் வீசுறீங்க, நான் காவிரிக்கு நடுவில் உட்காந்து என்னை சுற்றி காவிரி ஓடிட்டு இருக்கு, ஆற்றுடைய அந்த ரிவர் ப்ரீஸ் வந்து வெரி கோல்டு,
இந்த ஆற்றுலேருந்து வர நதியிலேருந்து வர காற்று ரொம்ப குளிராக இருக்குது, நீங்கள் எனக்கு போய் சாமரம் வச்சாதீங்க, எங்கே யார் சூடாக உட்காந்துருக்காரோ அங்கே போங்க. காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜருக்கு நதியும் கிடையாது, அங்கே மழையும் இல்லை, அங்கே ரொம்ப சூடாக இருக்குது, அங்கே போய் வீசுங்க. Ranganath said, Varadharaj is a hot place. Now Kanchipuram is very hot place. So therefore Chamara is required for Varadharaj. There is no river, there is no hill, so he was suffering from the heat. So you go and plant Chamara Varadharaj. Why you came here? So both Lord Balaji and Ranganatha reject his service. they are not accepting his service. This is a reciprocation Lord and the devotee. என்ன எடுத்து ரங்கநாதர் சொல்றாரு, நான் நதியில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து குளிர் காற்று தான் வருது, எனக்கு சாமரம் வேணா, நீ போய் வரதராஜுக்கு வீசு, அங்கே தான் நதியும் இல்லை மலையும் இல்லை, அவர் தான் வெயிலில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு, அங்கே சூடாக இருக்கும், அங்கே போனேன். ஸோ அகைன் he came back to Kanchipuram, again he took his service. So then Varadaraj asking, why are you left me? Then he spoke to Varadaraj, Ramanuja regularly coming and asking me, give initiation, I am not qualified. Then I finally told to Ramanuja, so if you give permission, then I'll give. Otherwise, I'll ask you. Then whatever the guidance you giving, then you'll accept. அவர் சொன்னார், எனக்கு ராமானுஜன் தொண்டை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு, என்ன தீட்சை கொடுங்கன்னு சொல்லி நான் அதுதான் நான் ஓடிட்டேன். பட் ஆனால் உங்களை சர்வீஸ் தவிர எனக்கு வழி இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணுறது, நான் ராமானுஜிட்டு சொல்லிட்டு வந்தேன், நீங்கள் என்ன முடிவெடுக்கிறீங்களோ என்ன சொல்கிறீங்களோ அதை செய்வேன், நானாக தீட்சை கொடுக்க மாட்டேன். நீங்கள் அவர் ராமானுஜருக்கு என்ன உபதேசம் பண்ண சொல்லி நான் போய் சொல்லிடுறேன். தென் வரதரா said, you go and tell Ramanuja, take initiation from Kosti Purna and read Shastra scriptures from Mahapurna, and he have to associate with you and other devotees also. So Varadara சொன்னார், நீங்கள் போய் கோஷ்டி பூர்ணத்தை தீட்சை வாங்கிக்க சொல்லுங்கள், மகாபூர்ன்ற சாஸ்திரம் படிச்சுக்க சொல்லுங்கள், அப்புறம் உங்களை மாதிரி வைணவருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்க சொல்லுங்கள். Ramanuja also very happy. So meanwhile, what happened, when Ramanuja Acharya is there in Gurukul, that when with Yadav Prakash Gurukul, that time Yamuna Acharya wanted to see Ramanuja, because Yamuna Acharya know Ramanuja is not an ordinary person. He is an incarnation Vadishesha. The Lord himself sent Ramanuja here for preaching the Vaishnavism and making lot of thousands of lakhs of people to Vaishnavism. ஸோ யமுனாச்சாரிக்கு நல்லா தெரியும், ராமானுஜர் ஒரு சாதாரண பையன் இல்லை, சாதாரண மனுஷன் இல்லை, அவர் வந்து ஆதிசேஷோட அவதாரம், அவர் பகவானால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்காரு, அவர் இந்த சம்பிரதாயத்தை வளர்க்கணும், அவர் பிரச்சாரம் பண்ணணும், நிறைய வைணவர்களை உருவாக்கணும், லட்சக்கணக்கான பேருக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும். He knows everything. So Yamunacharya wanted to meet Ramanuja. So first time he came, when Yamunacharya came to meet Ramanuja, that time Ramanuja was studying in Yadav Prakash school. He doesn't want to see that time, so he went back. ஸோ யமுனாச்சாரியர் ஒரு முறை வந்தார் ராமானுஜரை பார்க்கணுன்னு. அப்போ ராமானுஜர் வந்து யாதவ் பிரகாஷ் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தார். அந்த நேரத்தில் அவர் பார்க்க முடியல, சந்திக்க முடியல, அதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படலை, இவர் திரும்ப போயிட்டார். ஆஃப்டர் செவரல் டைம், ஆஃப்டர் லாங் டைம், when he before leave the body, he wanted to initiate Ramanuja, he wanted to meet Ramanuja. So he called one of the disciples, you go Kanchipuram, bring Ramanuja here. I want to give instruction. You go and bring here. So one devotee ran from Kanchipuram, ran from Srirangam. That time Yamunacharya was the Acharya for Sri Sampradaya. The Sri Sampradaya headquarters in Srirangam only. So Srirangam தான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவருடைய தலைமையகம். அங்கே தான் யமுனாச்சாரியர் இருக்காரு, மடாதிபதியாக இருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு, நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போய் ராமானுஜர் கூட்டிகிட்டு வாங்க, அவருக்கு நான் தீட்சை கொடுக்கணும், அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அவருக்கு உபதேசம் கொடுக்கணும். So the disciple ran from Srirangam to Kanchipuram. So when Ramanuja was serving the Varadharaj service to take water from well water for Abhishek and offering everything. So Ramanuja தினமும் அங்கே காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு கிணறு இருக்கும், அங்கேருந்து தண்ணி எடுத்துட்டு பகவானுக்கு சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்கார். Then the disciple came, Yamunacharya disciple came to Ramanuja. Ramanuja, please come along with me immediately. Don't waste a time. Don't be delay. So our Guru Maharaj is leaving his body now. He want to talk with you. He want to see you. He want to give instruction to you. Ramanuja also waiting for a long time to take darshan of Yamunacharya from his take from initiation from him, take from instruction from him. So he was so eager to waiting for take darshan of Yamunacharya. Now he heard about Yamunacharya was very sick. He had to leave the body now. ஸோ ராமானுஜர் ரொம்ப காலமாக காத்துட்டு இருக்காரு, யமுனாச்சாரிய தரிசனம் பண்ணணும், அவருடைய உபதேசங்களை எடுத்துக்கணும், அவருடைய வழிகாட்டுதலை பக்தி பண்ணணும், அவருடைய கட்டளை எடுத்துக்கணும்னு. இப்போது அதுக்கான நேரம் வந்துடுத்து, அவர் உடலை விட தயாராகிட்டார், சீக்கிரம் போகணும். ஸோ போத் ஆர் ரன்னிங் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம், தே கேம் டு ஸ்ரீரங்கம். ஆன் தி வே தே ஆர் running very fastly running.
as soon as they reached Srirangam, they heard Yamunacharya already left the body. அவங்க வந்து காஞ்சிபுரத்துலேருந்து ஓடி வராங்க. யமுனாச்சாரி சீக்கிரம் வைகுந்தம் போயிடுவாங்க. யமுனாச்சாரியா left this material and go to Vaikunta. Before that you have to meet Yamunacharya. ஸோ ஓடி வந்தாங்க. யமுனாச்சாரி எங்கே வைகுந்தம் போயிடுவாங்களோ அதுக்குள்ளே பார்க்கணுன்னு ஓடி வந்தாங்க. Even though Yamunacharya left his body before they reach. அவங்க அங்கே வர்றதுக்குள்ளேயே யமுனாச்சாரி இந்த உடலை விட்டுட்டார். ஸோ Ramanuja is crying. He become unconscious. Such an unfortunate, what a misfortune is. I'm unfortunate, I'm not qualified, I'm so low born. I couldn't take instruction from Yamunacharya, I couldn't serve Yamunacharya, I couldn't take darshan of Yamunacharya, I couldn't take associate with Yamunacharya. He's crying and he became lying on the down and became unconscious. So Ramanujar வந்து அழறார். ஸ்ரீரங்கம் வந்துட்டு அவர் வரும்போது யமுனாச்சாரி ஆல்ரெடி உடலை விட்டுட்டார். உடலை விட்டு அவருடைய திருமேனி, his body is there, his transcendental body. Yamunacharya transcendental body is there. All the disciples are crying. So Ramanuja also came and crying. So அவருடைய உடல் அங்கே இருக்கு. ராமானுஜர் வந்து அழறார். இந்த மாதிரி குரு என்னை விட்டு போயிட்டாரு, அவருடைய சங்கம் எனக்கு எடுத்துக்க முடியல, அவருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருடைய உபதேசங்கள் எடுத்துக்க முடியல, அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற முடியல அப்படின்னு அழறார். Then Ramanuja, after he came his conscious back, he saw the Guru's the 5 fingers are folding. The Guru's right hand, 5 fingers, 3 fingers are holding like this, 2 only open. ஸோ ஈசா திரும்பி வந்து இந்த அதாவது குரு வந்து உடலை விட்டு போயிட்டாங்க, வைகுண்டம் போயிட்டாங்கன்னு ராமானுஜர் அழுதுட்டு இருந்தார். அவர் மயங்க விழுந்தார். அந்த மயக்கம் தெளிஞ்சது பார்க்குறாரு. அவர் குருவுடைய அந்த யமுனாச்சாரியர் கையில் வந்து 3 விரல் மடங்கி இருக்கு. 2 விரல் தான் இப்படி இருக்கு, 3 விரல் இப்படி மடங்கி இருக்கு. இந்த மாதிரி மடங்கி இருக்கு. அவர் தென் ராமானுஜர் ஆஸ்க்ஸ் ஹிஸ் டிசைபிள்ஸ், யமுனாச்சாரிய டிசைபிள்ஸ், அவர் குரு இஸ் ஆல்வேஸ் ஹோல்டிங் லைக் திஸ், ஹிஸ் ஃபிங்கர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஹோல்டிங் லைக் திஸ். நம்ம குரு எப்பவுமே இந்த கை இப்படி வச்சுட்டு இருப்பாரா, இந்த மாதிரி தான் இருக்குமோ? No, we never saw like that. Our gurus normally everyone have the hand is open, no, the finger is open like that, not holding like this. It's everywhere like the fingers are open only. So ராமானுஜர் கேட்டாரு, நம்ம குரு எப்பவுமே கை இப்படி தான் வச்சுட்டு இருப்பாரா, இந்த 3 விரல் மடங்கி தான் இருக்குமா? இல்லையே, நாங்கள் அப்படி பார்த்ததே இல்லை. அவர் எப்பவும் விரலெல்லாம் எல்லாரும் போல திறந்து தான் இருக்கும், எந்த விரலும் மூடியெல்லாம் வச்சிருந்தது இல்லை, திறந்து தான் வச்சுட்டு இருப்பாரு. Then Ramanuja closed his eyes. Ramanuja closed his eyes and meditating Yamunacharya's lotus feet and Lord Ranganath's lotus feet. He promising one after another is promising. So ராமானுஜர் கண்களை மூடிண்டு யமுனாச்சாரியுடைய தாமரை திருப்பாங்களை தியானம் பண்ணிட்டு, ரங்கநாதருடைய திருப்பாங்களை தியானம் பண்ணிட்டு 3 விதமான சபதங்களை எடுக்கிறார். He took 3 vows. He wanted to complete these 3 things. So first he said, I will establish the Vaishnavism. I will preach the all Alvars, glorious and Vaishnavas and whatever the Sri Sampradayas scriptures, I will glorify all those things. I will preach. So அவர் முதல்ல சொன்னார், நான் வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்காக நான் பிரச்சாரம் பண்ணுவேன். ஆழ்வாருடைய போதனைகள், இந்த ஆச்சாரியோடைய போதனைகளை நான் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுவேன், கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணுவேன். Immediately one finger will open. Again he closed his eyes and said, I will write commentary. I will write commentary for Sri Vedanta Sutra, like Sri Bhashyam. The commentary name is Sri Bhashyam. I will write commentary on Vedanta Sutra. Then ரெண்டாவது சொன்னாரு, நான் வந்து வேதாந்த சூத்திரத்துக்கு ஸ்ரீ பாஷ்யம் எழுதுவேன், கமெண்ட்ரி விளக்கம் கொடுப்பேன். வேதாந்த சூத்திரமான பிரம்ம சூத்திரத்துக்கு நான் விளக்கம் கொடுப்பேன், ஸ்ரீ பாஷ்யம் எழுதுவேன். அடுத்த ஃபிங்கர் ஓப்பன் ஆயிடும். Then only one finger is holding. I will give one name for one of my disciple, Parasara Patta. Parasara, Vedavyasa father Parasara. I will give his name. One of my disciples called Parasara Patta. Immediately another finger also open. So இந்த மாதிரி அவர் வந்து 3வது கட்டளையாக வந்து என்னுடைய சீடரில் ஒருவருக்கு நான் பராசர பட்டர்னு திருநாமம் கொடுப்பேன். வேதவியாசனின் தந்தையான பராசருடைய திருநாமத்தை வைப்பது அடுத்த ஃபிங்கர் ஓப்பன் ஆயிடும். In this way the 3 fingers are closed. When Ramanuja took one after another, all the fingers are open. See, such a relationship between Guru and disciple. Guru is not here. He left his body. He went back to Vaikunta. When Ramanuja saying, I will fulfill this, I fulfill this, I will fulfill this. This the desire was Yamunacharya going to give Ramanuja. Even though Guru left the body, that this the perfect relationship in Guru and disciple. Such a pure Guru and such a pure disciple. When Yamunacharya left the body itself, even Ramanuja says, I will fulfill your desire, I will fulfill. Immediately all the fingers are open. இதுதான் குரு சீட பந்தம்.
அவர் வந்து யமுனாச்சாரியர் அங்கே இல்லை, அவர் உடலை விட்டு வைகுந்தம் போயிட்டார். அந்த உடல் தான் அங்கே இருக்குது, 3 விரல் மடங்கி இருந்தது. ராமானுஜர் கண்களை மூடி ஒரு இதாக நான் நிறைவேற்றுவேன், ஒன்றுன்னா நான் நிறைவேற்றுவேன், இதை நான் நிறைவேற்றுவேன், இதை நான் நிறைவேற்றுவேன், அப்படி ஒன்றுன்னா சொல்லவுடனே ஒரு விரலும் திறக்குது. இதுதான் அந்த குரு சீடருக்கான பந்தம், உறவு. ஈவன் தோ they are not personally meeting. No, they are not personally meted anywhere. அவங்க எங்கேயுமே சந்திச்சுக்கிட்டது இல்லை. ஸ்டில் ராமானுஜா காட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் ஹிஸ் குரு. இருந்தாலும் ஒரு குருட்டேருந்து உபதேசம் கிடச்சிது. அவர் சந்திச்சதே இல்லை. ராமானுஜரும் யமுனாச்சாரியரும் சந்திச்சதே இல்லை, மீட் பண்ணதே இல்லை. they are not meet any before that. Still the relationship are there. Similarly, our spiritual master, our Param Shiksha Guru, our founder Acharya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada met 1 or 2 times only, 2 or 3 times only Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. First meeting itself, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, why not you go and preach the Western countries? You are English speaking boy, no? Why not you go and preach on Western country? Prabhupada at that time very shocked. First time he is seeing and giving instruction. He is not a senior disciple and all. That time he took not initiation, he did not take initiation also. இதே மாதிரி தான் நம்முடைய ஸ்தாபகாச்சாரியர், நம்முடைய பரம் குரு, பரம் சீஷா குரு, தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீ பிரபுபாதர் வந்து அவர் குருவை 2-3 முறை தான் சந்திச்சிருக்காங்க. முதல் தடவை பார்த்தப்பவே சொன்னார், நீங்கள் மேற்கத்திய நாட்டில் போய் கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீங்க நல்லா, நீங்கள் மேற்கத்திய நாட்டில் போய் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடாதுன்னு. பக்தி அதாவது பிரபுபாதர் அப்படி பிரமிச்சு போனார். இவர்கிட்ட நான் தீட்சையே வாங்கலை, இவருடைய சீடரும் இல்லை, என்னை முதல் முறையாக பார்க்குற இப்படி சொல்கிறாரு. Then after 2-3 times he made, now here is the disciple and guru are such a perfect relationship. So by inspiring his speech, Prabhupada, hearing from Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he understood that day itself he decided he is my spiritual master. And whenever he met with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur 1 or 2 times, whenever he met, the same instruction only. Whenever you get money, you print book and you go and preach Western country. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து 2-3 முறை தான் ஒரு குருவை சந்திச்சிருந்தாருங்க. அப்புறம் முதல் தடவை பேசும்போதே அன்றைக்கே முடிவு பண்ணார், இவர் தான் என் குருன்னு. ஏன்னா அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ரிலேஷன் உறவு இருந்தது. அவங்க பார்த்த உடனே புரிஞ்சுட்டார், இவர் ஒரு தூய பக்தர், இவர் தான் எனக்கு குருவாக இருக்கணும். அப்புறம் 2 தடவை 3 தடவை சந்திச்சாங்க. அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே உபதேசம் தான், ஒரே சொன்னதே தான் திரும்ப. நீங்கள் வந்து எப்போ உங்கள் கையில் பணம் வருதோ புத்தகத்தை அடிச்சுட்டு விநியோகம் பண்ணுங்கள், கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் பண்ணுங்கள். ஸோ இன் திஸ் வே லைஃப் லாங் கேரிங் இஸ் ஆர்டர் ஸ்ரீல பிரபுபாத். From when he got the instruction, he preparing himself from lifelong carry his order, and he took sannyas and he traveled all over the world. He preached the glories of the Supreme Lord, and he preached the Chaitanya Mahaprabhu teachings. ஸோ அது மாதிரி பிரபுபாதர் வந்து தன்னுடைய குருவோடைய கட்டளையை வாழ்நாள் பொழுது எடுத்துட்டு, அதுக்கு தன்னை தயார்படுத்திட்டு, சன்னியாஸ் எடுத்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் முழுதும் பிரச்சாரம் பண்ணார் Chaitanya Mahaprabhu போதனைகளை. When Ramanuja is here now, he became very happy to Prabhupada's activities. இப்போ ராமானுஜர் இங்கே இருந்திருந்தாருன்னா பிரபுபாவுடைய கட்டாயம் இந்த செயலில் வந்து ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிருப்பார். ஆல்ரெடி ராமானுஜா சாட்டிஸ்ஃபைட் வச்சுட்டு பிரபுபாத் ஆல்சோ. ஸோ ராமானுஜரும் பிரபுபாவுடைய சேவையில் திருப்தி அடைஞ்சிருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி we see how the Vaishnava Acharyas are very enthusiastic. Even though they are meeting 1 or 2 times their guru and took their instructions very seriously, their life and soul, and dedicate the life. Similarly, we have to develop and we have to cultivate the same mode. Getting instruction from Guru Maharaj, instruction from Guru, and he is following his instructions, hearing from him. This is all very very important, no? ஸோ இது மாதிரி ராமானுஜாச்சாரியர், பிரபுபாதர் இவங்கெல்லாம் எப்படி அவங்க குருவோடைய கட்டளை நிறைவேற்றினாங்க, எப்படி அவங்க வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம குருமார்கள் இருக்காங்க, நம்ம குரு இருக்காங்க, அவருடைய வார்த்தையை நம்ம வந்து சிறமேற்கொண்டு செய்து அவங்களுடைய கட்டளை நிறைவேற்றி அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கறது மூலமாக by hearing and worshipping them, we will become also purified. நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்கறதுனாலும் அவங்க வழிபடுறதுனாலும், following their instruction, நம்ம அவங்களுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுறதாலும் நாமளும் தூய்மை அடைவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய்.